السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ پریے متروں، میرے سجن ساتھیوں، آج کے اس شبھ سبھا میں میں آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا ارتھ بتلانا چاہتا ہوں۔ ہر منشیہ کو اس بات کا گیان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سارے منشیوں کے لیے اور سارے جنوں کے لیے اسلام دھرم کو پسند کیا ہے اور اسلام دھرم کو اوتارت کیا ہے۔ اللہ تعالی نے شبھ قرآن کی آل عمران کی 19 نمبر آیت میں فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، نسندیہ اللہ کے نکٹ دھرم اسلام ہے، یعنی وہ دھرم جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے وہ اسلام دھرم ہے۔ اب اگر کوئی بھی منشیہ اسلام دھرم کے اترکت کوئی انیہ دھرم لے کے اللہ کے پاس جائے گا تو وہ کداپ سویکار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی نے شبھ قرآن میں فرمایا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو وقت اسلام کے اترکت کسی اور دھرم کو چاہے تو کداپ سویکار نہیں کیا جائے گا اور وہ پرلے کے دن گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ پریے متروں، اسلام کے 5 ستمبھ ہیں۔ اسلام دھرم کے 5 آدھار ہیں، 5 ستمبھ ہیں۔ سچا مسلمان ہونے کے لیے ان پر وشواس کرنا، ایمان لانا اور ان 5 آدھاروں کے انوسار کاریہ کرنا، عمل کرنا آوشک ایوं ضروری ہے۔ تو ہم یہ جانیں کہ اسلام کے آدھار کیا ہیں۔ اسلام کے آدھار 5 ہیں۔ نمبر 1، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے اترکت کوئی پوج کے یوگ نہیں ہے تتھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انتم سندیشٹا اور اللہ کے دوت ہیں۔ یہ اسلام کا پہلا ستمبھ ہے۔ دوسرا ستمبھ ہے 5 سمے کی صلاۃ یعنی نماز استھاپت کرنا۔ تیسرا ستمبھ ہے زکوٰۃ دینا، جس کو ہندی بھاشا میں دھرمادائے کہا جاتا ہے۔ چوتھا ستمبھ ہے رمضان المبارک کے صوم، برت یعنی روزے رکھنا۔ 5واں ستمبھ اور 5واں آدھار ہے کہ اگر کوئی مسلمان حج کرنے کی شکت رکھتا ہے تو حج کرنا۔ یہ اسلام کے 5 آدھار اور اسلام کے 5 بنیاد ہیں۔ پریے متروں،
آپ نے یہ جانا کہ اسلام کے 5 آدھار ہیں. ان 5 آدھار میں سے پہلا آدھار لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ کے اترکت کوئی ستیہ اپاس نہیں، یا اللہ کے اترکت کوئی پوجنیے نہیں، اللہ کے اترکت کوئی پوجا کے یوگ اور لائق نہیں ہے. آج میں آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا سنکشپت ارتھ بتلانا چاہتا ہوں. لا الہ الا اللہ کا انواد اور سادھارن ارتھ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے اترکت کوئی ستیہ اپاسیہ نہیں ہے. اپاسنا کے یوگ، اپاسنا کے لائق، عبادت کے لائق کیول ماتر وہ اللہ تعالی ہے جس نے آکاش کو بنایا، پرتھوی کو بنایا، سوریہ ایوं چندر کو بنایا، اور سنسار کی ساری وستوؤں کا جنم داتا، سرجنہار، پالن پوشن کرنے والا اور تتھا پالنہار ہے. لا الہ الا اللہ کا ارتھ یہ ہے کہ ہم اس بات کو سویکار کریں، اقرار کریں، سچائی کے ساتھ مانیں کہ کسی پرکار کی کوئی بھی اپاسنا یا پوجا یا عبادت ہو، کسی پرکار کی کوئی بھی اپاسنا، کوئی بھی پوجا ہو، ان ساری عبادتوں کا، ان ساری پوجاؤں کا حقدار، ادھیکار کیول اللہ تعالی ہے. اور اسی بات پر جمے رہنا اور اسی کے انوسار اپنی جیون کو ویاتت کرنا اور عمل کرنا. اللہ تعالی کی اپاسنا کرتے ہوئے اللہ پاک کے ساتھ اللہ کی اپاسنا میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی خوبیوں اور گنوں میں اللہ کی کسی رچنا کو کسی پرکار بھاگیدار نہ بنانا، شریک نہ کرنا. اسی لیے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کے بارے میں کہ اس کا ارتھ ہے لا معبود بحق الا اللہ. اللہ تعالی کے سوا، اللہ تعالی کے علاوہ کوئی عبادت کا ادھیکاری یا حقدار نہیں ہے. اگرچہ کچھ لوگوں نے اس کا دوسرا ارتھ بتلایا ہے کہ اللہ کے اترکت کوئی موجود نہیں ہے علاوہ، لیکن وہ صحیح معنی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے سورہ محمد کی آیت نمبر 19 کے اندر فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. وشواس کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس بات کا گیان پراپت کر لو، اس بات کو جان لو کہ لا الہ، کوئی ستیہ اپاسیہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے اترکت کوئی بھی ستیہ اپاس، پوجا کے یوگ، اپاسنا کے لائق، عبادت کے لائق نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے پاپوں کے سلسلے میں اللہ تعالی سے چھما مانگو، اپنے گناہوں کے بارے میں استغفار کرو. پریہ مترو، لا الہ الا اللہ کا
अर्थ समझने के बाद आप ये कहते होंगे और समझते होंगे कि इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई उपासना के लायक, इबादत के लायक, पूजने के लायक, मांगने के लायक, प्रार्थना करने के लायक, निर्भर के लायक, भरोसा के लायक अगर कोई है तो मात्र अल्लाह है, अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं है। आप इस प्रकार इसको समझिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह में दो भाग है। ये अरबी जो शब्द है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें दो भाग है। पहला भाग है ला इलाहा, दूसरा भाग है इल्लल्लाह। ला इलाहा गोया इसके अंदर इनकार नकारना है, दूसरी चीज क्या है, स्वीकरण करना और साबित करना, इनकार और इस बात। पहले भाग में ला इलाहा इल्लल्लाह में नकारा गया है, इनकार किया गया। ला इलाहा, कोई सत्य भगवान नहीं, कोई, ना कोई संदेशता, ना कोई देवदूत, ना कोई देवी देवता, ना कोई ऋषि मुनि, ना कोई वली, ना कोई फकीर, ना कोई पेड़, ना कोई पत्थर, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु ये पूजा के लायक, पूजा के योग्य नहीं है, कोई भी। इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। तो ला इलाहा इल्लल्लाह में दो भाग है। ला इलाहा एक भाग जिसके अंदर नकारा गया है कि कोई भी उपासना के लायक नहीं है, पूजा के योग्य नहीं है, इबादत के लायक नहीं है। इल्लल्लाह, इसके अंदर स्वीकरण किया गया है, तस्लीम किया गया है, साबित किया गया है कि अल्लाह ही उपासना के लायक है, इबादत के लायक है। अब जब आपने ये बात समझी कि पूजा के योग अल्लाह ताला के अतिरिक्त कोई नहीं है, तो आप इस आयत को थोड़ा समझने की कोशिश करें। शुभ कुरान के सूरह बकरा की आयत नंबर 256, इसका अनुवाद जाके पढ़ लेंगे, इसका तर्जुमा पढ़ लेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया है, फमन यकफिर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुथक़ा। सुभान अल्लाह, ये शुभ कुरान है जो अल्लाह का कलाम है। इस कलाम में अल्लाह ताला ने फरमाया फमन यकफुर बित्तागूत, जिसने तागूत का इनकार किया, तागूत को नकारा, व युमिन बिल्लाह, और अल्लाह ताला पर ईमान लाया, विश्वास किया, आस्था किया, फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुथक़ा, तो उसने मजबूत कड़े को थाम लिया। तो तागूत का इनकार करना और अल्लाह पर ईमान लाना, यही ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ है। तागूत किसे कहते हैं? अल्लाह के अतिरिक्त जिन चीजों की भी उपासना होती है, जिन वस्तुओं की भी पूजा होती है और वो इस पूजा से प्रसन्न है, वो तागूत है, वो तागूत है। मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह ताला ने कहा है वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, और अल्लाह ताला ने यह फैसला फरमा दिया है, ये निर्देश एवं आदेश दे दिया है कि अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य की पूजा ना करो। अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, तुम उपासना ना करो, तुम पूजा ना करो, तुम इबादत ना करो, इल्ला इय्याह, सिवाय अल्लाह के। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ हुआ कि अल्लाह ताला के अतिरिक्त कोई भी सत्य
सत्य उपास नहीं है। मेरे मित्रों और साथियों, ये ला इलाहा इल्लल्लाह जिसको कलमा इखलास कहा जाता है, इसी को लेकर सारे संदेष्टा आए, सारे संदेष्टा इसी निमंत्रण को लेकर के आए, इसी दावत को लेकर के आए। चुनाचे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने सारी समुदाय के अंदर संदेशता भेजा, ये संदेश दे करके कि लोगों तक पहुंचो, अल्लाह ताबुदू, वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह, कि अल्लाह ही की उपासना करो, मात्र अल्लाह ही की उपासना करो, वज्तनिबुत तागूत, और तागूत से दूर रहो, तागूत से भागो। और सारे नबियों का यही संदेश था, सारे पैगंबरों का, संदेशताओं का यही संदेश था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो सफल हो जाओगे, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो सफल हो जाओगे। और अल्लाह के अंतिम संदेशता जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहां ये बतलाया कि ईमान की इतनी शाखें हैं, उसी में बतलाया अअलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बुलंद ब्रांच और शाख ला इलाहा इल्लल्लाह है। और मेरे मित्रों, यहां ये भी समझ लो कि अगर कोई मनुष्य अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, सिर्फ जबान से, हृदय में इसका आस्था नहीं रखता, इस पर विश्वास नहीं रखता, इससे प्यार और मोहब्बत नहीं करता, इस कलमे तौहीद के अनुसार वो अल्लाह का आज्ञा पालन नहीं करता, और अगर कोई भी मनुष्य अल्लाह की उपासना में, अल्लाह के अधिकार में, अल्लाह की किसी रचना को भागीदार करता तो मुसलमान नहीं है। इसीलिए अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सही मुस्लिम की रिवायत है, रावी हदीस उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन मात व हुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जिस मनुष्य की मृत्यु इस बात पर हुई कि वो जानता है अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि सत्य उपास मात्र अल्लाह है, इबादत के लायक केवल अल्लाह है, दखलल जन्नह, तो स्वर्ग में प्रवेश करेगा, स्वर्गवासी होगा। यहां क्या बतलाएगा, मम्मात वहुवा यअलम, वो जाने। आज बहुत सारे मुसलमान हैं, बहुत सारे, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे मर्द हो या औरत, ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ नहीं जानते, जबान से पढ़ते। और सत्य बात यह है कि अगर कोई भी मनुष्य ला इलाहा इल्लल्लाह पर अध्ययन करे, गौर करे और इसके अर्थ को समझ जाए, तो वो उसका आचरण यह कहेगा, उसकी फितरत यह कहेगी कि हर प्रकार की उपासना मात्र अल्लाह के लिए है, अल्लाह की उपासना में कोई भागीदार और कोई शरीक नहीं है। प्रिय मित्रों और साथियों, यह ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ हुआ। अब यहां एक बात आपको और बतलाता चलूं मैं, जो बहुत ही आप ध्यान से सुनेंगे और उस पर गौर करेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह के सही होने के लिए कुछ चीजों का मानना और उसी के अनुसार चलना ये अनिवार्य है। अगर हम उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, नहीं मानेंगे, तो कभी भी हम मुस्लिम नहीं हो सकते, और जब हम मुस्लिम नहीं हो सकते हैं तो हम स्वर्गवासी नहीं हो सकते हैं। पहली चीज तो ये मानना और इस पर आस्था रखना, यकीन रखना कि सारी उपासनाएं केवल अल्लाह के लिए की जाएं,
अर्थात मनुष्य का सोम, सलात, हज, ज़कात, धर्मादाय, सदका खैरात, प्रार्थना, दुआ, भरोसा, आशा, उम्मीद, हर प्रकार की प्रार्थना केवल अल्लाह ताला के लिए की जाए और अल्लाह की उपासना में किसी भी सृष्टि को, किसी भी रचना को कदाप भागीदार ना बनाया जाए। दूसरी चीज, अल्लाह तथा उसके दूत संदेशता की दी हुई उसकी सूचना को स्वीकार किया जाए। समस्त बातों पर पूर्ण विश्वास रखा जाए। अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला के अंतिम संदेशता आदरणीय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों की सूचना दी है उस पर विश्वास किया जाए, यकीन किया जाए और उस पर उसी के अनुसार चला जाए। तीसरी बात, अल्लाह ताला के अतिरिक्त, जरा ध्यान दीजिएगा, अल्लाह ताला के अतिरिक्त जिन जिन वस्तुओं अथवा व्यक्तियों की पूजा की जाती है, उनकी भक्ति तथा उपासना की जाती है, इसको नकारना, इसका इनकार करना। इसीलिए अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह व कफ़रा बिमा युअबदु मिन दूनिल्लाह हरमा मालुहु व दिमाउहु व हिसाबुहु अलल्लाह, रवाहु मुस्लिम। अंतिम संदेशता का ये निर्देश है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और अल्लाह के अतिरिक्त जिन वस्तुओं की पूजा की जाती है उसका इनकार किया, उसको नकारा, तो उसका माल तथा उसका रक्त हराम हो जाता है और उसका लेखा जोखा और उसका हिसाब किताब अल्लाह पर हो जाता है, अल्लाह पर है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है, फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुथक़ा, सूरह बकरा की आयत नंबर 56, जिसको मैं पहले बता चुका हूं कि जिसने तागूत को नकारा तथा केवल अल्लाह ताला पर विश्वास रखा तो उसने मजबूत कड़ा दृढ़ सहारा थाम लिया। प्रिय मित्रों और साथियों, चौथी चीज कि ला इलाहा इल्लल्लाह का पवित्र कलमा के अनुसार अल्लाह पाक तथा उसके अंतिम संदेशता जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों का पालन करना। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो दिमाग मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये नहीं कि हमने जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, मुस्लिम हो गए, जबकि हमारा कोई भी कार्य इस पवित्र कलमे के अनुसार ना हो, तो ऐसा मुसलमान नहीं हो सकता है। इसलिए इस चौथी बात पर ध्यान दीजिएगा मेरे मित्रों, मेरी बहनों। मैं संसार के सारे मुसलमानों तक, विशेष रूप से सारे मुसलमानों तक जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करके अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, मुसलमान मानते हैं, उन तक ये संदेश, ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। वो ये है कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के अनुसार अल्लाह ताला तथा उसके अंतिम संदेशता, अंतिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों का पालन करना, जैसा कि अल्लाह ताला ने शुभ कुरान में फरमाया है, फ़इन ताबू व आक़ामुस्सलाह व आतुज़ ज़काह फ़ख़ल्लू सबीला, सूरह तौबा आयत नंबर 5, कि अगर लोग अल्लाह ताला के साथ भागीदार बनाने में से तौबा कर लें और सलात यानी नमाज स्थापित करने लगे,
زکات یعنی دھرمادائے دینے لگے فخلوا سبیلہم، تو انہیں چھوڑ دو، ان کو قتل نہ کرو۔ تو اس سے پتا چلا کہ لا الہ الا اللہ کا ارتھ یہ بھی ہے، اس کی چاہت یہ بھی ہے کہ جو اللہ نے نردیش آدیش دیا ہے اور جو انتم سندیشتا نے نردیش اور آدیش دیا ہے اس کا پالن کیا جائے۔ جہاں پالن کرنے کا آدیش دیا ہے وہاں پالن کیا جائے، جہاں آگیا پالن کا آدیش دیا ہے وہاں آگیا پالن کیا جائے، اور جن کاروں سے، جن کاموں سے، جن چیزوں سے اللہ تعالی نے اور اللہ کے انتم سندیشتا نے ہمیں روک دیا ہے اس سے رک جائے۔ جیسے کہ لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اترکت، اللہ کے اترکت کسی انیہ کی اپاسنا، کسی غیر کی اپاسنا کرنے سے منع کیا ہے۔ ہر پرکار کی اپاسنا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے اس کا آدیش دیا ہے۔ اس لیے میرے متروں اور ساتھیوں اس بات کو سمجھو کہ لا الہ الا اللہ کا ارتھ کیا ہے اور اس کی چاہت کیا ہے، اور جو منش لا الہ الا اللہ کے ارتھ کے انوسار اپنا آستھا رکھے گا، اسی کے انوسار اپنا کاریہ کرے گا، اسی پر نربھر رہے گا، وہی سورگ میں پرویش کرے گا۔ اور جو لا الہ الا اللہ کے وردھ، لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے اترکت کوئی اپاسنا کے لائق نہیں، کوئی پوجا کے یوگ نہیں، کوئی پوجنیے نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جو اس کے وردھ آستھا رکھے گا، عقیدہ رکھے گا یا اپنے کاریہ کرے گا، وہ نرک میں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس کو شرک کہا جاتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی وست کو، کسی دیوی دیوتا کو، کسی کو بھی بھاگیدار بنایا تو اس کا ٹھکانہ نرک ہے اور اس کے اوپر سورگ حرام ہے، اور وہ اتیاچاری ہے، اور اتیاچاری کے لیے کوئی سہایتا کرنے والا، سہیوگ کرنے والا نہیں ہو۔ ہم اللہ سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں لا الہ الا اللہ کے ارتھ کو سمجھا دے، اور جن کاموں سے، جن چیزوں سے لا الہ الا اللہ کا پوتر شبد، پوتر کلمہ، کلمہ اخلاص، کلمہ توحید ٹوٹ جاتا ہے، اس سے ہم سب کو بہت دور رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔